press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, let us begin with an important concept, that is properties of definite integrals. Why we need properties of definite integrals? Evaluating definite integrals becomes more easier if we are perfect. You are perfect in analyzing the properties of definite integrals. Say problems once you observe, say like integral from 0 to pi by 2 or 0 to 2 pi sine to the power of 7x with respect to x, or say sine to the power of 7x cos to the power of 5x with respect to x from say minus pi by 2 to plus pi by 2, or say 0 to pi sin x divided by sin x plus cos x with respect to x, or say sine to the power of 5 by 2 x sine to the power of 5 by 2x cos to the power of pi by 2x. Such problems once you see in front of you, somewhat we feel difficulty in analyzing as we studied before studying the properties. Without knowing the properties of definite integrals, solving this becomes difficult. But once we know the properties well and good, if you are very perfect in analyzing the properties of definite integrals, you can solve simply that this answer becomes pi by 4, this answer becomes 0, this answer becomes 0, quickly we can answer. Even say integration of say cos to the power of 5x with respect to x, say from minus pi by 2 to plus pi by 2, I can say it is answer 0. Once we know the properties, so first thing is what you should write is, take this, using the properties of definite integrals, comma, we can evaluate definite integrals, more easily. Such problems, say once we look at the problem, you must have that definite integrals can be made simplified by applying proper properties. Therefore, dear students, in today's session, it is very essential to understand what the properties are. So, along with me, start writing the properties. Start. First one, you write like this: property P naught means zeroth property. Of definite integral. Zeroth property of a definite integral. What this zeroth property? If I say by using property P naught, you must say that integral from a to b f of x with respect to x is equal to integral from a to b, same interval, lower limit is a, upper limit is b, the variable x is changed to some another new variable. Change this x to any you want the variable, say t, u, y, z, theta.
So I write, just for your convenience, I write f of t with respect to t. No need to say that it is always t. I can write theta, I can write y. But you must say that if I change the variable of the integral, the value of the integral remains constant. Dear students, first let us list out all the formula on one page, and next, as soon as we complete that list of formula, we start proving that formula. Each formula can be proved with suitable examples. Property P naught is this. Then property, say P1. Integral, subspace ಬಿಡಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A to B f of x with respect to x is equal to, these intervals are interchanged, means upper limit becomes lower limit, lower limit becomes upper limit. Variable remains the same, that is f of x with respect to x. If limits of the integral are interchanged, the value of the definite integral changes by its sign. A and B are interchanged. When it is interchanged, the value of the integral changes by minus sign. Again, I told my dear students, first let us make all the list on one side, then let us go with proof. Now you make the list. Then property of definite integral, say P2. This is zeroth property, first property, second property, maintain same, that is integral from A to B. Integral from A to B, f of x with respect to x. Now here we say sometimes this property P2 as a splitting property. Note and barkondire ashte, splitting property. Splitting property means this interval A and B is divided. Now we assume that there is one more constant, that is C, that lies between A and B. A and B are closed intervals. The function f is continuous over the closed interval A comma B. In that A comma B, there is one more constant, say C, which is less than B and greater than A. C lies between A and B, then we need a definite property that this interval can be divided as sum of two integrals. Hence we call sometimes this property P2 as a splitting property. So that is the sum of two integrals. Remains same, f of x remains the same, dear students. F of x remains the same, the function remains the same. But what I can do, I can go from A to B in two paths. Henge A to C first ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬಂದಿರೋ, ಸಾರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಗೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ಟು ಬಿ, ಎ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ splitting property of definite integral. Many times we use this. All properties are used in solving definite integrals with easy concept. Again I am telling you why we have to learn properties. Sir, complicated problems in definite integrals can be simplified more easily. 95% of the definite integrals can be made easier. Another 5% we need some lengthy calculations. Lengthy calculations problems kuda idave. But 95% of the definite integrals can be simplified using these properties. Therefore, don't neglect these properties, dear students. Property P2 is over now. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ.
Okay, now you take property P3. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡನ್ ಸೇ A to B. A comma B are closed intervals where the function f of x is defined, which is a continuous function defined in the closed interval a comma b. Then integral of f of x with respect to x from a to b can be written as, see what this x going to change here is, dear students, a to b we keep the intervals same, whereas in the problem f of x, the variable x is changed to, add ಮಾಡಬೇಕು, a plus b add ಮಾಡಬೇಕು, minus x interval ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಜೊತೆಗೆ a plus b ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ a plus b ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. a plus b ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೋತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಚೇಂಜ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, change x to, you can write 2 to what, a plus b minus x. Dear students, with example let us have the proof also. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಆಯಿತು, means fourth property is over, P0, P1, P2, P3. Then property P4, which is same as that of P3. I can say some particular case of P3. Same, ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. But provided, dear student, small changes going to change in the next properties. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, A to B ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. Up to property P4, we started with lower limit A and B. Check ಮಾಡಿ, left side check ಮಾಡಿ, integral from A to B f of x ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. P4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 0 to a, the function remains the same here, f of x with respect to x. I told property P4 is a particular case of P3. ಏನು ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 0 to a ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. f of, now in the property P3 what we have done, we have changed x to a plus b minus x. ಹಂಗೆ change x to ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, a to b, a to b, b ಬದಲಿ a ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 0 plus a minus x, that is becomes what, it becomes a minus x with respect to x. ಏನು ಸರ್ ಏನೋ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋಣ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಯೋಣ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಳಿತವೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 0 ಪ್ಲಸ್ a, 0 ಪ್ಲಸ್ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್, a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. If we know the property, problems becomes easier ಅಷ್ಟೇ, but ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್, in order to simplify the definite integrals with easy step. Now dear students, property P5. P5 is the sixth property. We started journey from 0 to property. Again, as I told dear students, we start some small changes, that is from 0 to a ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗಲೇ 0 to 2a ಬರುತ್ತೆ. 0 to 2a f of x with respect to x. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ.
that is equal to, we split this ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, P4 ಇದೆಯಲ್ಲ, P4 ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ. P4 is a particular case of P3. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ P3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಇದು. ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 0 ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 2a ಇರಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇಂಟು 2, ದಟ್ ಈಸ್ 0 to a ಮತ್ತು 0 to a. ಇದನ್ನೆರಡು ಒಂಥರ ಕೂಡಿಸಿದಂಗೆ 0 to a, 0 to a, 0 to 2a ಆದಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 0 to 2a is written as sum of two integrals. First one is f of x with respect to x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ? 2a ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? x ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ x to 2a minus x here. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ x to 2a minus x. ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P5. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 to 2a of f of x, this first should be divided into two integrals, keeping 0 to a f of x with respect to x as it is, plus the second integral has to be changed from x to 2a minus x. Then simplification becomes easier. Property P5. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. ಬೋರ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ, ಆರಿಸ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P6 ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ P0. P6 ಮೀನ್ಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೇ ಫ್ರಮ್ 0 to 2a, 0 to 2a ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x with respect to x. Is this visible? Change x to 2a minus x. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಜಾಗ ಬೇಕು. 0 to 2a ಇರಬೇಕು ಆಸ್ ಇನ್ ದ P5 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 0 to 2a f of x dx that equals to 2 times of, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, 0 to 2a ಅನ್ನು 2 times of f of x with respect to x from 0 to a ಬರೀತೀವಿ. Function remains the same here. This closed interval 0 to 2a is written as 2 times of 0 to a. In this property, we should be very careful. ಏನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು P6th property can be made easier. This can be proved easier with the help of property P5. P6 can be proved easily by having the concept of P5. What P5 says here in the right side, second part of the right integral, we use this word. This is equal to 2 times of f of x with respect to x, or the same integral can be made is equal to 0. We have two parts here. Dear students, we have two parts. First part is 2 times of f of x dx. The same integral can be made is equal to 0 provided when f of 2a minus x is equal to f of x. That is, when function f is even. And we shall understand what these even functions are. In detail, we shall understand what this even function is. 2 times of f of x can be written only when the f of 2a minus x is equal to f of x, means when the function f is even.
The same integral can be made 0 when f of 2a minus x is equal to minus f of x. That is when you can say function f is odd function anta. Dear students, sixth property has two sub branches. That is integral from 0 to 2a f of x with respect to x is 2 times of f of x from 0 to a, double ಆಗುತ್ತೆ. Looking into this property, ಯಾವಾಗ if f of 2a minus x is equal to ಏನಾಗಬೇಕು, f of x ಇದ್ರೆ f of x plus f of x ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 times ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ f of 2a minus x ಏನಾದರೂ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ f of x ಆಗಿದ್ರೆ f of x plus f of x ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 times ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, when the function 2a minus x is odd function ಆಗಿದ್ರೆ, the function f is odd, then this becomes what, minus f of x. Minus f of x plus f of x becomes what, 0. A small hint to understand, sir, what this even and odd functions, small in detail I will explain for you. ನೀನು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೋ. ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪೇಜಲ್ಲಿ, ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ನಿನಗೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂತು. ಮೈನಸ್ಸನ್ನು 3 ಸಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಒಂದೇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀನೇ ಹೇಳೋಣ. ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿಬೇಕು, ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ. I have given the example for odd function. Just have a note on the some side. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಬರಿತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ದ ಜರ್ನಿ ಡಸಂಟ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವಷ್ಟೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. Now tell me what even function is. Sir, let us consider f of x is equal to say x square. Then I take f of minus x, means x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದರೆ minus x whole square, minus square is plus, then x square. What happens now? F of minus x, if I put the value of x negative, I should get the positive f of x ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 7. P7 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ 0 to 7 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 8 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 ಮತ್ತು 6ನೇದಕ್ಕೆ 0 to 2a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ a to b ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ರಿದಮನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಫಸ್ಟ್ 4 a to b ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 2 5 ಮತ್ತು 6 0 to 2a ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಲಾಸ್ಟ್ 7ನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ -a to +a ಇರುತ್ತೆ. Closed interval is between -a to +a. The function say f of x with respect to x is equal to. Now this again as we studied in property 6. The same property 6 repeats in property 7. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದೆಯೋ ಇದೇನು ಬರ್ದಿದೆಯೋ ಸೇಮ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ 2 times of 0 to a ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋ, ಇದನ್ನು 0 ಬರ್ಕೋ, ಇದು +a ಇರಲಿ -a ಇರಲಿ. -a to +a ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 0 to a ಏನು ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಯು ಗೆಟ್, ಯು ಡಬಲ್ ದಟ್ ರೇಂಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2 times of 0 to a, f of x with respect to x ಇರ್ಬೋದು. ಆಸ್ just we studied here, this is possible when function f is even function. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ f of -x is f of x ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. First one. What is the second one now? The same integral becomes 0. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋ. 0 when function f is odd function. f ಅಂದರೆ f of x ಅಂತ ಅರ್ಥ. f means f of x. ವೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಸಪೋಸ್ ಇದು ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎಫ್ ಆಫ್ -x ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -f of x ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ -a to a f of x becomes what? 0. Okay, dear students, you are seeing first time, you feel that somewhat difficult, but once it is inevitable. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರ ಬರೀರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅವರ ಬರೀರಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಬಂದರೆ ಇವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಇದು. ಇದನ್ನೇನು ನೀವು ಈಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ you have to learn all the concepts with the help of quantitative analysis can be done with the help of integration, most of the cases. Okay, at that time don't feel that we have learned, we have not learned anything. We have learned something in the PUC, you must have that. Some teacher has told all these properties very well, I have learned. You must enjoy in these days by learning correctly. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೀರ ಕೆಲವರು. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೋ ಏನೋ ಹಂಗೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದಿಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ
ಬುಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡು, ಒಂದು ರಫ್ ಪೇಪರ್ ತಗ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತತೆ ನೋಡು. ಬರ್ಯಾಕೆ ಬಂತ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. So let us start property P naught. To prove property P naught, what that property says? Integral from a to b f of x with respect to x. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಈಗ ಬರೆಯೋದು ನೋಡೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, we have done before this chapter, before this concept we have done integral, definite integral by the method of substitution. When we substitute some variable, limits has to be changed according to that variable. ಈಗ x is equal to ಇದೆ, when x is equal to a, what happens now? t becomes what? x ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಹಾಕಬೇಕು, t a ಬಂತು. ಬಂತು ಸರ್. ಈಗ x is equal to ಯಾವುದಿದೆಪ್ಪ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು? b ಇದೆ. ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಕಿ ಸರ್. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? ಬಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಈಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪುಟ್ ಟಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಡಿ ಟಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ x is equal to t, we can show that f of x with respect to x is equal to f of t with respect to t from interval a to b. Copy ಮಾಡ್ಕೊ. You must copy this. You know, once you learned this, dear students, you should be very strong. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ. 6 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕರೋನಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 40% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲಲ್ಲಿ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10-11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬೆನ್ನೆತ್ತಬೇಡ, ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನನಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ? ಸಿಂಪಲ್ಲೇ ಇದು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಏನು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ? ಟಿ ಆಯ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. Change in the variable do not change the value of the integral.
ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ ನೀನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 ತಗ. ಸುಮ್ಮನೆ x²/2 ಬರಿತೀಯ, ಲಿಮಿಟ್ 0 to 1 ಆಗ್ತೀಯ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1 ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ 1/2 ಬಂತು ಸರ್. 1/2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ 0 to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಟಿನ ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಹೇಳು ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ y⁴ y². ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 to 1 ಇದೆ, 0 to 1 ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀನು 0 to 1 0 to 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಚೆಕ್ ಮಾಡು. 1/2 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಯ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು 1/2. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್. ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಕೊಂಬರಿಯಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಪೇಪರ್ನಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಬರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಇದೆಯಪ್ಪ. ಏನಿದೆ ಸರ್, ಎ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೋಯರ್, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್. ಅವಾಗ ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಈಗ 0 to 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 to 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 0 to 1 ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ 1 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. 0 to 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1/2 ಬಂತು. 1 to 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜಲ್ದಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 1/2 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1/2 ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0, 0² is 0. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 1² ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್ -1/2. ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಸರ್. 0 to 1 ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಕರೆಕ್ಟು. ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x²/2 1 to 0 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಗ. ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ತಂಗಾತು. ಈಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಧೂಳ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು ನೋಡಿ. ಧೂಳ ಕುಡಿಬೇಕು ಮೇಸ್ಟ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಸಾರ್, ಬೋರ್ಡ್ ಒರೆಸೋದು ಬರೆಯೋದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಥೆರಮ್ 2. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥೆರಮ್ 1 and ಥೆರಮ್ 2 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥೆರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೆರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕಲ್ಲಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಥೆರಮ್ ಸೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥೆರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬರಿಬೇಕಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಬಿ ದ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ನೋಡಪ್ಪ ಇದಿಷ್ಟೇ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೂವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ದ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅರ್ಥ, ಇಂಟಗ್ರಲ್, ಎರಡು ಒಂದೇ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್.
ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋದು ಕಣಪ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಟು ಬಿ. Lower limit is a, upper limit is b. What the theorem says? F of upper limit minus lower limit. Marko. Copy as it is. Proof barita idea. Copy along with me. ಮೇಲಿಂದ ಅಳಿಸ್ತೇನಪ್ಪ, ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾರ್, ನೀವು ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್. ಮತ್ತು ನೀವಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ಗಿಡಿಸಿರಪ್ಪ, ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಬೋರ್ ಇದೆಯೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು, ನಾವೇ ಕೂಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮೂನಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದೆಷ್ಟು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಬಿ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ಈಗಲ್ಲಿ ಎ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಈ ಕಡೆ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡು, ಆ ಕಡೆ ಅವನು ಇಲ್ತ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಸರ್, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೇನು ಬಂತು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾದವು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದವು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಐತಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿಗಿರ್ತೀಯಾ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, upper limit minus lower limit. Upper limit is A, lower limit is B. Hence, we proved that left side ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, A to B f of x with respect to x is equal to ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಾಕು. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ಕಿಂತ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡು, ಈಸಿ ಹಾಕತ್ ನೋಡು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಆದವು, ಎರಡು ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1, ಸಾರಿ, zeroth ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ P1 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಭಾಳೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋದು ನೋಡು, ಎರಡೇ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P2, P0, P1, P2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಎ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಆಫ್ 2, ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಮತ್ತು 5, 6, 7 ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ 3, 4 ಬರಿಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಅ ಗಿವನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಎ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್, ಏನಾದರೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ದೋಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋಣ, ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟಗ್ರಲ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಈಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 integrals. That is, one is A to C, where C is less than B and greater than A. That means C lies between A and B. Function same, f of x with respect to x, f of x with respect to x. ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.
ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದಪ್ಪ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Start. Let us start the proof, dear students. ಆಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು? ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. Let f be the antiderivative of ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಬರ್ದಿರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಐ ಡೂ ದ ಸಮ್. ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ, ಇದರ ಎಫ್ ಅದ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎ ಟು ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಸೇಮ್ ಬರಿತೀಯಾ ಸರ್? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬರೆಯೋಣ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಹಾಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 2ನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದಮೇಲೆ 2ನೇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಸಿ ಟು ಬಿ ಇದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಬರೆದ್ವಿ ಸರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಸಿ ಟು ಬಿ ಬರೆದಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್. ಇವೆರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡು, 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉಳಿತು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಉಳಿತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ right, adding 1 and 2. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಎ ಟು ಸಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 and 2, ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ is cancelled. What is left now? ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ is equal to, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಬೈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಆರ್ ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ಸಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಎಫ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ lower limit, you should convert that into integral form. So this left side becomes what? Integral f of x with respect to x. ನೋಡಿ b ಏನಿದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, a ಏನಿದು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. b ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ b ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ a. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಜಾಣ್ರದೀವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದಡ್ರಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು, ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಹ್ಞೂನಪ್ಪ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ದಡ್ರು. ಸಿ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಂತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಯಾವುದಿದು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P2. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P2 ಅಂತ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 or more ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೇನಪ್ಪ? ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಠ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೂವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸರ್? P3 ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಎ ಟು ಬಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ನೋಡು. ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಎ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. Right? After writing that, I told in the beginning, see if they ask, this can be asked for 3 mark. Again I am telling you, don't run towards the marks. Try to understand the basic things thoroughly. Start. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಪುಟ್ ಏನಂತ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಒಂದು 2 minutes ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಂತ? ಇಲ್ಲೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್, ವೆನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಟಿ ಅಂದಾಗ, here a and b are defined with respect to x. Now these has to be changed with respect to t ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್? ನನಗೆ ಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಬೇಕು. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಎ ಇದ್ದರೆ ಎ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು? ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಉಳಿತು. ಎ ಮೈನಸ್ ಎ
ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಉಳಿತೆಷ್ಟಪ್ಪ? ಬಿ ಉಳಿತಮ್ಮ. ಹೌದಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಮ್ಮ? ಸಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಹಾಕೋಣ ಸಾರ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಂದರೆ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಸಾರ್. ಉಳಿತೇನಮ್ಮ? ಎ ಉಳಿತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. When one variable is changed to other, correspondingly the limits has to be changed. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಾರಪ್ಪ, ಟಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಯಿತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾವ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಯಾವುದನ್ನ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಾಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎ ಟು ಬಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಂತು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0, ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0, ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಣಪ್ಪ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ಬರಿತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೋಡು, ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎ ಇದ್ದರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊ, ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಟಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಇದನ್ನು ಟಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋ. ಇವನ್ನ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನೇನದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ಸೈನ್. ಮೈನಸ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P0. ಸಾರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕ ಇಳಿತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬರ್ಕ ಇಳಿತಾನೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರ, ಅಳಿಸ್ಬೇಕು, ಜಾಗ ಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಳಿಸಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೋ ಈಗ. ಓಕೆ. ನಾ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಂದರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಟು ಎ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್. Value of the integral changes by sign. Now this minus of minus becomes plus. That is a plus b minus t with respect to t. This is by property yaudappa P1. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಿಬೇಕು. ಆನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ changes by its sign. ಅದು ಉದ್ದ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 0 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ನೋಡು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P0 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ನೋಡು. ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಬರಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಸಾರಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಹೇಳಿದೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಎ ಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ದು.
ಅದನ್ನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ತುಂಬ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ, ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. I am just giving one example, dear students. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವುದೋ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ π/6 to π/3 sin x dx by sin x plus cos x. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾರ ಕೇಳ್ಬೋದು, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ವರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತದ ಬೇಡ. ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಪ್ಪ. ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಐ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಗಿವನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ π/6 ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ π/3 ಇದೆ. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ π/6 ಇದೆ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ π/3 ಇದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಯೂಸಿಂಗ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಎ ಕಣಪ್ಪ, ಇದು ಬಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, π/6 ಪ್ಲಸ್ π/3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. π/6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಸರ್, 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ π/6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 60 ಪ್ಲಸ್ 30 ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ವೇರೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ, π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ಬರಿಬೇಡ. ಪ್ರೂಫ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಏನಂತ, ಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ವಿ, P3 ಬರೆದ್ವಿ. ಆ P3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್, ನೋಡಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ π/6 ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ π/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ sin of x becomes what, change x2 ಬರ್ದಿದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ x 2x ಮಾಡಿಗಿಟ್ಟಿರೋ ಮರೆಯ, π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅವಾಗ sin of π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ sin of π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಅವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಕ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೈಲಿ, ಈ ಜಾಗ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. As you told in the earlier that when we learn property, definite integrals becomes easier. Sir, how it is possible? A simple one example.
ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಲೆಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರಬಾರ್ದು. 0 ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೋಣಂತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬರೋಣಂತೆ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯೂಸಿಂಗ್ P3 ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಕಣಪ್ಪ, ಇದು 1. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ sin π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. π/6 π/3 ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, sin 90 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, 90 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. therefore sin of 90 minus x becomes what? Cos x. Cos of 90 minus x becomes what? Sin x. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅನ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ನೋಡಪ್ಪ. ಆ್ಯಡ್ 1 and 2 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದನೇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ, π/6. ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಈಗ π/3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಆನ್ಸರು. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇದು ಏನು ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, π/6 π/3. ಏನು ಮಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ಸರ್, ಸೈನ್ ಇದು ಕಾಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಸರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, LCM ಸೇಮ್ ಬಂತು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು, 1 ಉಳಿತು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಬಂದು. ಸೊ 2i is equal to right side, 2i equals to numerator, one step ಬರೆಯೋಣ, sin x plus cos x whole divided by sin x plus cos x with respect to x. ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಲಿಮಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ 2i is equal to 1 with respect to x ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ, x ಉಳಿತು. 1 with respect to x, lower limit, upper limit, then apply second fundamental theorem of integral calculus. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಥಿಯರಮ್ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸಾಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2i is equal to ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, π/3 ಮೈನಸ್ π/6. LCM ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್, 6 ಬರುತ್ತೆ LCM. 3 2s, 2π minus pi is pi. Correct? So therefore this is 2i, hence I is equal to 2 ಈ ಕಡೆ ತೊಂಬ, pi divided by 12 is the answer. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್, some students will go directly, some all students should go here, evaluate, problems becomes easier dear students. Let us go for to prove. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಟು ಪ್ರೂವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P4, that is A to B ಬರಲ್ಲ, ಈಗ 0 to A ಬರುತ್ತೆ. f of x with respect to x, ಫಸ್ಟ್ 4 A to B ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಫಸ್ಟ್ 4 A to B, 4ನೇದಿಂದ 0 to A ಸ್ಟಾರ್ಟ್, that is equal to, as we told, change x to ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಪ್ಪ, A minus x,
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತು, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಹೋಗಲೇ ಬೇಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸೇ ಬೇಡ ಸಹವಾಸ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡೈತಾಗ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಸಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಲೀರಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಒದ್ದಾಡಬೇಡಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜಸ್. Now let us start. Again, as I told in the previous proof, put a minus x is equal to t. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿಪ್ಪ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಸರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಕಣಪ್ಪ, ಜಾಣಾಗಿದೆಯಾ. ವೆನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ ಸರ್, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅವಾಗ ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಎ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆಯಮ್ಮ, ಎ ಇದೆಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇದೆಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಸರ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಎ 0. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಹ್ಞೂನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂಬ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಎ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ P4 ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ P3 ಥರನೇ ಇದೆ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ, 0 ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಇದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇನು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ. 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟು ಎ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ using property 1, if I interchange the interval, value of the integral changes by sign. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, P1 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬರಿಬೋದಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. using property 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, this minus becomes a plus on interchanging the intervals, that is 0 to a compulsory. Interchange ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಬಂತು ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬರ್ಕೊಂತು, ಈಸಿ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌದು ಕಣ, ಎಷ್ಟು ಜಾಣಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಲೇ. ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಕಿಟ್ಟಿಯಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, 0 ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕೀಗ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ,
0 to say pi by 2. ನೋಡಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. pi by 2 say sin to the power of 5 by 2x divided by sin to the power of 5 by 2x cos to the power of 5 by 2x. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗೈತಲ್ಲ? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರದ 3-4 ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರೂವ್ ದಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಇದೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಲ್ಲ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಾಡೋಣ, ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಗಿವನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಐ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರ. ಐ ಬಂದು ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ. 0 to a ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. 0 to a ಇದ್ದದ್ದು ಇದು ಎ, ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಸರ್? ಪೈ ಬೈ 2 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಪಾಠ ಜಲ್ದಿ. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬಂತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದು 1 ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೈ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಕಾಸು ಆಯ್ತು. ಕಾಸು ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೈನ್, ಈ ಕಡೆ ಕಾಸು ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೈನ್, 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೋಡಿ, ಉಳಿತು ಅಷ್ಟ 1 ಸರ್. 2i = 1 ಉಳಿತು ಸರ್. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡು, ಎಷ್ಟಾಗ್ತಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ 0 to pi by 2 ಸರ್. ಆನ್ಸರು ಸರ್ pi by 2 ಮೈನಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ 2i ಇದೆ ಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ i = ಆನ್ಸರ್ pi by 4. ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಬರ್ಕಂತ ಕೊಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವರು? ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡೋಣಪ್ಪ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೇಷ್ಟ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ. ಸರ್ ಬರೆಯೋಣ ಸರ್. i = ಬರಿತದಿರಿನಪ್ಪ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. 0 to pi by 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 5 by ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಇದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್, ಚಾಕ್ ಪೀಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್. ಇದು ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5 by 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಮೇಲೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೈನ್ ಇದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಇದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 5 by 2x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ 5 by 2x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 5 by 2x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನ? 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 and 2 ಇವನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಥರ 0 to pi by 2 ಅವು ಎಷ್ಟರ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರಲಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಆನ್ಸರ್ ಹೊಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರು pi by 4 ಅಂತೇಳಿ ಬಯಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲವೂ pi by 4 ಬರೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ 1 and 2 ಮಾಡಿದಾಗ 2i = ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 to pi by 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸರ್? sin to the power of 5 by 2x ಪ್ಲಸ್ cos to the power of 5 by 2x. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇದು sin to the power of 5 by 2x cos to the power of 5 by 2x. ಅವನು ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕಂತ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ತೋರಿಸಿ. ಈಗ ಇದೇನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. 0 to pi by 2 1 ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮತ್ತು 0 ಬರ್ದಿರ್ದೀಯಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 is 0. 1 with respect to x is x. Limit, again no need to write here.
ಏನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥೇರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಬರೀ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ 0 ಲಿಮಿಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಸರ್ 2i ಇದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ π/4 ಬಂತು. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ದಾನೆ ಅವು 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ 4 5 P0 P1 P2 P3 P4 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೆಯಪ್ಪ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ನನಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.